जय गुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीचन्द्रमोहन देववर्मेति नामिने। श्रीगुरवे नमः। परं गुरवे नमः। परात्पर गुरवे नमः। परमेष्ठि नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीचन्द्रमोहन देववर्मेति नामिने। राधाकुण्ड समाश्रयी राधापद सेवा परम साधो ठाकुर भृत्यवर्यं वन्दे गोपालदासकम्। मणिपुरिकुलरत्नं साधुकुलभूषणं गौरपादपद्मभृङ्गं श्रीगौराङ्गदायिने। मञ्जलालियुतस्था श्रीभृङ्गमञ्जरी नामिने। साधो ठाकुरकं वन्दे भुवनेश्वर नामिने। वन्दे वहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सादयितं सवधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयत उन्नतमज्जलरसांस भक्तिश्रियम्। हरिपुरत सुन्दरदुति कदम्ब सन्दीपितो सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वसति नन्दन। निगमकल्पतरुगलितफलं शुकमुखदमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौर भक्त वृंद, मार्गशीर्षरे पवित्र तिथि आदि का कृष्ण चैतन्य भागवत संघ थोरांगी आचार्य नियमित श्रीमद् भागवत प्रवचने पेज परिचालनाकारी एडमिन गिरिगिथानी श्रोता वैष्णव गिरिगिथानी हाबीर चरणे शतकोटि दंडवत काटकोरी आदि का संक्षिप्त प्रवचन। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज का श्रीमद् भागवत षष्ठ स्कंद प्रारंभ करता है। भागवत मूर्ति निर्णय पद्म पुराण मातेता जे पादौ यदियौ प्रथमौ द्वितीयौ तृतीयौ तुरीयौ कथित यदुरु नाभिस्तथा पंचमयवो षष्ठ भुजान्तरं द्विजुगलं तथुन्नम् कंठस्तु राजन् नवमं यदीयं मुखारविन्दं दशम प्रफुल्लम् एकादश यशो ललाटपट्टं शिरयोऽपि द्वादशेव भाति। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद भगवान चरण दियानि तृतीय चतुर्थ भगवान दियोरो पंचम भगवान नाभिस्थल षष्ठ भगवान वक्षस्थल सप्तम अष्टम भगवान श्री वांगपं नवम भगवान कंठदेश दशम श्रीमुख एकादश ललाटपट्ट द्वादश भगवान शिरदेश। এই শ্রীমদ্ ভাগবত কেমন বস্তু হাম
निगम कल्पतरु गलित फलम, निगम रूपी कल्पतरुर एकेबारे परिपक्व फल स्वरूप वेद वृक्ष से परिपक्व फल হইলা শ্রীমদ্ भागवत पीबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भवि भावुक। हे रसिक, हे भावुक वैष्णव वृंद, সেই নিগম কল্প বৃক্ষর পরিপক্ক ফল শ্রীমদ্ ভাগবতের রস অহরহ সমানে পান করি। বাঞ্ছা কল্পতরু ভজ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराणम षष्ठ स्कंद अथ प्रथम अध्याय। राजोवाच निवृत्त मार्गो कथितो आदौ भगवता यथा क्रमयुग उपलब्धेन ब्रह्मणा यद संसृतिः प्रवृत्ति लक्षणाच्चैव त्रैगुण्य विषया मुने जो सावलीन प्रकृतिर्गुण सर्गः पुनः पुनः अधर्म लक्षणा नाना नरकाचानुवर्णितः मन्नन्तरच्च व्याख्यात आद्यं स्वयंभुवो यतः प्रियव्रत उत्तनपादवंशचरितानि च दीपवर्ष समुद्राद्रि उद्यान वनस्पतिं धरमण्डल संस्थानं भाग लक्ष्मणमानतः द्वितीयं विवरणां च यथेदमसृजत् विभु अधुनाहं महाभाग यथैक नरकान्नर नाना उग्र यातनन् उन्मत्ते व्याख्यातुमर्हसि। अधिका पंचम स्कंद पर्यंत सुखदेव गोस्वामी जे पढ़ा महाराज परीक्षितेर सम्मुखे व्याख्या करल समय षष्ठ स्कंदेर प्रारंभे আজি महाराज परीक्षित प्रश्न करे ता निवृत्त मार्ग कथित आदौ भगवता यदा। हे गुरुदेव, ती कृपा करिया निवृत्त मार्गर पंथा ধ্যান বর্ণনা করেছিলে কর্মযোগেন উপলব্ধেন ব্রহ্মণা উপসংস্কৃতি যৎ সংস্কৃতি। সেই ব্রহ্মার জগৎ সংসার হেতু লালনার যে পথখান নিবৃত্তি মার্গ এই যে বর্ণনা করেছিলে প্রবৃত্তি মার্গ লক্ষণা চৈব ত্রৈগুণ্য বিষয় মনে হে। সেই নিবৃত্তি মার্গ বা প্রবৃত্তি মার্গ তাহার যে ব্যাখ্যা করিয়া গেলেগা উপাবুদ্ধ দ্বিতীয় স্কন্ধত মানে নিবৃত্ত পন্থা अतः तृतीय स्कंदे थी जन्म मृत्यु प्रवाह आवर्तन है व्याख्या करिले। पंचम स्कंदे नानाविध नरकर जातना। पंचम स्कंद शेषे एकदम शेष अध्याये सुखदेव गोस्वामी महाराज समस्त नरकर वर्णना करेছে। অন্যান্য বিষয়ে আমি আলোচনা না করেছি। এই নরক যাতনার কথা ব্যাখ্যা করেছিলে। অতরিতে প্রিয়ব্রত উত্তানপাদ বংশচরিতানি চ। प्रियव्रत बार उत्तान पाद से वंशावली तांगर पवित्र चरित्र वर्णना करले। दीप वर्ष समुद्रादीन दीप समुद्र एताहाबी संस्थान को त्यान किता आसे ताहाबी धरामंडल संस्थान एताहाबी वर्णना करले। अधुना एमतागा महाभाग यथैव नरकान नरः नानुग्र जातनन उन्मत्ति व्याख्यातुमर्हसि। সেই উন্মত্ত যাতনা নরকর বিভিন্ন কষ্ট এটা লালুয়া জীব কিসারে জিতরিয়া পতওয়ান্নি খারপানি ইচ্ছা করবে অধুনা এমন তারা বলল সময় শিশু কৌবাচ। আজ সুখদেব গোস্বামী মাতেরতা ন চেদি হৈবাচিতম পচতিম যত হংস কৃতৈশ্চ কুর্যান মনো উক্তি পানিভি ধ্রুভংস বৈ প্রত্যনরকানুপৈতি যকীর্তিতা মে ভগবত ত্রিজং यातनः। अजी सुखदेव गोस्वामी महाराज मातेरता हे महाराज परीक्षित खूब तात्पर्यपूर्ण कथा। नोचत इह अपचितम यथा अंशकृतस्य कुर्यात् मनः उक्त पाणिभिः ध्रुवं सवै प्रत्य नरकान् उपैति यकृतिता मे भवतः। एमतगा जीवे गोय नचेत इहो अपचितम যত সময় পর্যন্ত প্রায়চিত্ত না করে সেই জীব তার পাপর কর্মন ফল ভোগ করতে হলে পাহান এর মৃত্যুর আগেই ভবত মৃত্যুর আগেই মাতি শুভে बताया। हे महाराज परीक्षित तस्मात् पूर्वैराव तस्मात् पूरा आशु इह पाप निष्कृतौ यतेत मृत्यु
ओ विद्यतः यात्मना दृश्य दृष्टा गुरुलाघवम यथा भीषक चिकित्सित रोजम निदानवत भीषक चिकित्साम प्रकृत मेपा হই জ্ঞান করেতা নোয়ারা আনছিল করি লঘু না গুরুতর পর্যায়ে গিয়াছে গাতা না সামান্য পর্যায়ে আসে তা আনছিয়া জ্ঞান করেতা নিদানবিত সেই চিকিৎসেতঃ সেই মেপা হই চিকিৎসা করে তা নোয়ারা আন বালা করানি কাজে পয়লা গাতো ঠিক আছে তস্মাৎ পুরেই অতএব মৃত্যুর পূর্বেই সেই জীববর্তা উচিত কুম্পাগা বলতে অবিপদ্যতঃ জরাগ্রস্ত হওয়ার আগে আমি যে পাগা বৃদ্ধ হইয়া পড়তাম আগে আমার গাড়ি উঠাইয়াও কোনো কামে না লাগে তাই বৃদ্ধ কালোর পূর্বেই যাবতীয় প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিয়া ভগবৎ চরণে শরণাগতি সুখদেব গোস্বামী সিদ্ধান্ত রাজৌবাচ যে বাকা এই যে প্রায়শ্চিত্ত প্রসঙ্গ আনলো আজিকা সুখদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিত প্রশ্ন করেন শ্রী রাজৌবাচ दृष्टो श्रुतैभ्यं यत् पापं जानन् ओपि आत्मनो अहितं करोति भय विवश प्रायश्चित्तम् अथो कथम दृष्टा श्रुतैभ्यम আজি হার পাশে শাস্ত্রত্বরি বার মানুষ তত্ত্ব শুনিছে শাস্ত্রত্ব শুনিছে বার হাবির মুঙেও হার পা সেই জীব এটা হার পানির পরেও তাদের পাপ কর্ম করে পাপে তো নিজের উদ্ধার করে নয় ও গিরগর প্রায়চিত্ত হন কেন বা তার প্রায়চিত্ত করেও জ্ঞানী তুই কারণ কাচিন নিবর্ততে অভদ্রাৎ কাচিন চরতি তৎ পুনঃ প্রায়চিত্তম অথ অপার্থম মন্যে কুঞ্জর শৌচভাগ হে গুরুদেব मी देखी होता कचित निवर्तते अभद्रात पापे तो उड़ी निवर्तित या पापे तो आलुया जीव ज्ञान करे प्रायचित्त करिया पापहत खंडन करे बार पुनराय अपापहत पड़े अतया तार जे प्रायचित्तम अथवा अपार्थम अनर्थक जे प्रायचित्तवान करिया আমি 12 पापहत आलुया जावरिया সেই प्रायचित्त अनर्थक बहुत उपमा हान देखता मन्ने कुंजर शौचवाद মিতে কিসেরা খাল করু যা গুরুদেব বলতেন জায়গা যে পাপী গই পাপ করানির পরে প্রায়চিত্ত করে প্রায়চিত্ত করানির পরে 12 পাপ হন করে তার যাবতীয় প্রায়শ্চিত্তটা কি সারা বললাম মন্যে কুঞ্জর শৌচবাদ আত্মীয় হীনানির সমান যে সারে সেই বনহাত আসি সেই আত্মীয়তা হস্তিপুঞ্জ জ্ঞান করতারতা যা সেই বিভিন্ন জলাশয়ে গিয়া বহু সময় ধরে পানিয়া যাবুরিয়া হিনি তারা কিন্তু হিনিয়া কাহানির সময় জ্ঞান করতারা পার্বত যে বালি আসে তা ছড়িগণ ধরে নিজের গাড়ি হসিক দিকা গাড়িকে 12 ময়লা করে তারা এতে এটা আমি তাকুরে হিনানির পরে যে বা বালি গোসলা গাড়ি হতো তাহলে তার হিনানি ওর কি অর্থ মানে এখানে মাতিয়ে তা কুঞ্জর শৌচবাদ আত্মীয় হিনানির সমান আত্মীয় হিনিয়া কেতিয়াও কানা নেই হিনিয়া গাড়ি को सेंगरते 12 उठिया का आइते ময়লা গোসলা আইতে ওখানে ঠিক যে সারে আত্মীয় হিনানির কোনো মর্যাদা নেই যে মানুষে পাপ করিয়া প্রায়চিত্ত করিয়া 12 পাপ প্রত্যাবর্তন করতারা তার প্রায়চিত্ত হলো অর্থহীন শ্রী বাদরায়ণী উবাচ আজিকা সুখদেব গোস্বামী স্বামীর মাতেরতা कर्मणा कर्म निर्हारो हि अत्यंतिकम इष्यते अविद्वदाधिकारत्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम् कर्मणा कर्म निर्हारो नहि अत्यंतिकम इष्यते अविद्वत् अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम् আজি হে মহারাজ পাপ কর্ম করানির পরে নিষ্ক্রিয় পাপ হনু সকাম কর্ম হন কিন্তু আজি এই যে সুখদেব গোস্বামী মাতেরতা হে মহারাজ পরীক্ষিত প্রায়চিত্ত করিয়া পাপর মূল কর্ম মানে মূলোচ্ছেদ নার পাপর মূল অন্থা বলে কারণ অবিদ্যা আচ্ছন্ন জীব সবসময় কর্মর অধিকারী কর্মর কারণ অজ্ঞান থা বলিয়া জ্ঞান করে 12 পাপর আলিয়া জায়গা হে नास्नतो पथ्यमेतं नास्नत पथ्यम एव अन्यं व्याधय अभिभवन्ति हि एवं नियमकृत राजन् शनैः क्षमायो कल्पते जेसारे
নোয়ারা গৈ চিকিৎসকৰ সেই ডাক্তৰ গৈ তাৰ যে মেইপাগৈ দি আছে পথ্যত আহাৰ করিয়া ধীরে ধীরে তাপকো সুস্থ হইয়া যারগা বারো তার নোয়ারা আলিয়া না ঠিক সারে তার সেই শাস্ত্রের বিধিবদ্ধ নিজরে পবিত্র করে পারলে প্রায়চিত্ত করে পারলে তাপকো করিয়া নিজে মুক্তির পথ হলে জানা করে তপসা ব্রহ্মচর্যেন মনসা तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम नियमेन वा देहवाग बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्वितः क्षिपन्ति ओघं महदपि वेणुगुल्ममिवानलः तपसा समस्त देह বলে तपस्या বিভিন্ন প্রকার কায়িক মানসিক বাচনিক এই যে তপস্যা ভক্ত মাতের জ্ঞান ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া সমেন মন সংযম করিয়া দমেন পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া শৌচাভ্যাম যাবতীয় অন্তরেন্দ্রিয় বহিরেন্দ্রিয় পবিত্র করিয়া তরি যমেন অহিংসার দ্বারা নিয়মেন বাকবুদ্ধিজম কায়েন মনসা বাচা কোনো প্রকার কারো ক্ষতি না করিয়া যে বা থাইতই সময়ত মাঝে ওঘং মহদ ওপি বেনুগুলমম ক্ষিপন্তিহি যদি জীবক সারে করিয়া প্রচন্ড শরণাগত ভগবত শরণাগত জীব যে বা কঠোর ভাবে ভজন করতে হয় যে বা কঠোর ভাবে তপস্যা করতে হয় ওহত মাঝে কি হানি দইতা যে তার সমস্ত পাপ তাহাবি ভস্মীভূত আর কিসারে ওরতা বলতে উপমাহাদের বেনুগুলমম ক্ষিপন্তি ইবা আনালা বনহার মধ্যে যে বাগা জিগো লাগতোই গীতের স্বামীর কথা জিগোই বনহানপুরে আনলে কাঁচাইমো যায় না ধরে ঠিক আছে সেই তপস্যা আরগ্নিয়োগ যে বা প্রজ্বলিত হইতে হত মাঝে আমার মনের যে আসে পাপে তাহাবি ভস্মীভূত হইয়া ছালি ছালিয়া যেতে গা হেন শুকরে গোস্বামী মাতের গান কথায়া তপস্যার কোনো বিকল্প নেই কেচিৎ কেবলয়া ভক্তা বাসুদেব পরায়ণা अघं धन्नति कृष्णेन निहरमेव भास्करम केचित किताबारा কোনো ভক্ত আগে কি সারা করে কেবল ইয়া ভক্তা এটা হবে বলি একমাত্র ভগবত ভক্তির মাধ্যমে বাসুদেব পরায়ণা ভগবত চরণে শরণাগত কোনো ভক্ত আগে কোনো প্রকার তপস্যা সংযম হবে বলি আপনি ভগবত শরণাগতির মাধ্যমে জ্ঞান করে তা অঘং ধন্যন্তি সমস্ত পাপে তত লাগিয়ে যাবে না ভগবত শরণাগতি এমন বস্তু গীতাত ভগবান চূড়ান্ত ভাবে জ্ঞান মাত্র সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ হাপ্পিতা বেলিয়াতে যে মরাং শরণাগত আবার অর্জুন অহং তাং সর্ব পাপেভ্যো মুক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ওর কাজে চিন্তা না করে তোর কাজে নিয়ে আসবে এই যে ভগবান সে পরম প্রতিশ্রুতি গ্যারান্টি अघं धन्यन्ति समस्त पापे ताहाबि तुरिया जिते जाता यदि भगवत चरण शरणागति है यथा न यथा ही अघं राजन पुयते तपादिवि तथा यथा कृष्ण प्रणार्पित तत्पुरुष निषेवया न यथा अघवान राजन पुयेत तपादिवि কোনো পাপী আগো যাবতীয় তপস্যা ব্রহ্মচর্য আদি অবলম্বন করিয়াও অতহান পাপ করে নোয়ারব যতহান পাপ কৃষ্ণার্পিত প্রাণস্ত পুরুষ নিষেবয়া ভগবানের চরণে শরণাগত হইলে অথবা তৎপুরুষ নিষেব অথবা ভগবত শরণাগত কোন ব্যক্তি আগর কোন শুদ্ধ ভাগবত আগর কোন শুদ্ধ ভক্ত আগর সেবা করিয়া যতহান পাপ প্রকৃত জীবাগয় তপস্যা আদি করিয়া অতহান পাপ করে মারব মহৎ সেবা কৃষ্ণ ভক্তি জন্মমূল হয় সাধু সঙ্গ সে মহান্তর চরণে শরণাগতি আবারণীয় হয় মূল কথা সুদৃচি নহি অংলুকে পন্থা ক্ষময় কুতো ভয় সাধব সুশীলা সাধব যত্র নারায়ণো পরায়ণ সুশীল সদ্গুণ সম্পন্ন শুদ্ধ ভক্ত যে পথখান অনুসরণ করে তারা হলেই জগতের হাবিত্যের মঙ্গলময় পথখান
प्रायचित्तानि चीर्णानि नारायण पराङ्मुखं न निस्पृनन्ति राजेन्द्र सुरकुम्भमिव अपगा। प्रायचित्तानि चीर्णानि, প্রায়চিত্ত করিয়া আজকাল যতই শুদ্ধ আনার চেষ্টা করি সম্পূর্ণ শুদ্ধ না রাজেন্দ্র। তৃতীয়া বলতে হেতু প্রমাণ দেবতা সুরাকুম্ভ মিব অপগা। সুরাকুম্ভ, সুরা ছিলা সেই যে ভাণ্ড সুরাকুম্ভ যতই দীক্ষিত ও কি পবিত্র পবিত্র বস্তু ঠিক সারে প্রায়চিত্ত আদি করিয়াও সেই পাপীয় মনোর্মল কোনো মতেই দূরে না। কিন্তু একমাত্র সক্রিন মনো কৃষ্ণ পদার বিন্দয় নির্বেশিত তৎ সক্রিত मन कृष्ण पदार बिंदय निर्वेशित तद्गुणैरागिदैरिह न तेयमं पाशभृतच्च तद्भटन् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चिन्न निष्कृतः। किन्तु सकृत केवल मात्र आत्माओ यदि भगवान चरण कृष्ण पदार बिंदय निवेशित भगवान चरण यदि शरणागत হইয়া পারে তার রূপ গুণ লীলার প্রতি যদি আকৃষ্ট হইয়া পারে সেই জীবতা প্রায়চিত্ত भगवान साक्षात् थाइतुल्य। अत्र च उदाहरन्ति मेम इतिहासं पुरातनं दूतानां विष्णुयमयो संवादस्तं निगूढम्। हे महाराज परीक्षित, আজিকা এই প্রসঙ্গে প্রাচীন ইতিহাস মরাং আছে আমি তোরে শ্রবণ করব আউরিতে হেইতি থৈ পুনিংনে কি শ্রবণ করিস। কন্যকুব যে দিজচা কচিত दासीपोति रजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचर दशा संसर्ग दूषितः। कन्यकुब्जे अर्थात সেই কন্যকুব্জ নগরে সময় হাত মাঝে অজামিল বলিয়া ব্রাহ্মণ আগ আসিতা। কিন্তু কিসারি এটা সেই অজামিল শুদ্ধ সদাচারী ব্রাহ্মণ গৈছিল, কিন্তু তা অসৎ সংসর্গের কারণে সম্পূর্ণ নষ্ট সদাচার সমস্ত সদাচারে তো দূষিত হইয়া বিচ্যুত হইয়া সেই দাসী সংসর্গ করিয়া অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ করিয়া থাকলা সেই অজামিলগর উপাখ্যা নহনি মাতুরিতে মহারাজ পরে শ্রবণ করিস। बंदी अक्षकैतव चर्जितै गर्हितं वृत्यमास्थित बिभ्रत कुटुम्बमाशोचे जातयामाशदेहिना। সে অজামিল কতিয়ান খারাপ ইছিল বলতে মাতেরটা যে অজামিল পারা পাপি নেই। বন্দি অক্ষয় কৈতবৈ চৌর্যৈ গর্হিতাম বৃত্তিমাস্থিতঃ। গর্হিতাম বৃত্তিমাস্থিতঃ সংসারে চলতে গেলে আমার তা যে কোনো বৃত্তি আন অবলম্বন করানি লাগে পেশা বলিন জিনিস কি আন আমি চলতো তা শাস্ত্রে চতুর্বর্ণর 4 প্রকার বৃত্তি বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করে আছে। তারপরও আপদকালে কোনোটাও ঠিক না থাক তারপরও বৃত্তি কিন্তু গর্হিত নাই নিন্দিত না। আজিকা অজামিল যে বৃত্তি অবলম্বন করলো তাহাত বিগর্হিত কিতিয়া বলতে বন্দি অক্ষয় মানুষের বন্ধন করিয়া কৈতবৈ দ্রুত ক্রীড়ার মাধ্যমে প্রবঞ্চন করিয়া চৌরে সর করিয়া এসারে করিয়া বিভ্রত কুটুম্বম অসুচি জাতয়া মাস দেহীন জীবরে কষ্ট দিয়া বিভিন্ন প্রকার সেই কি ধারণ করিয়া সেই অশুভ বৃত্তি অনবলম্বন করিয়া অজামিল জীবন ধারণ করিয়া থাইতা। এর মাঝে তার যে एवं निवसतस्तस्य ललायनस्य तत्सुतं कालं अत्यगात् महान राजन अस्ताशित आयुषः। এসারে করিয়া সেই দাসী ওগর লগে সেই ভবানী জেলাগর লগে থাইতে থাইতে আজিকা অজামিলের সম্পূর্ণ আয়ু নষ্ট হইয়া বলগা আয়ু সম্পূর্ণ হইয়া বলগা আজিকা তার বয়স কতি 88 বছর বয়স অজামিলের। তস্য প্রভয়স পুত্র দশতে শান্তু ওবম বালো নারায়ণ নামনা পিতৃচ্চ দয়িত ভৃশম। বৃদ্ধ সেই অজামিল
পিতক ছিল তার 10 পিতক নাকি সেই দাসী গর্ভে লাভ করলো। 10 পিতকর মধ্যে যে মহাবিত্ত যে খোলা পিতক গো প্রকাশ গো ওগো নাঙ্গানি আসিল নারায়ণ। নারায়ণের প্রতি আজি এমন আসক্তি বৃদ্ধকালে পাশে সৌগ, যার কারণে সবদ্ধ হৃদয় তস্মিন अर्भके कलवासिनी निरीक्षमान স্থল্লীলাং মুমিদে যথারভ্যসাংশে অজামিল। সৌগরে দেখিয়া তার জীবনে হেনেই কাটে গেলগা। বৃদ্ধকালে সেই বদ্ধ হৃদয় তস্মিন अर्भके সৌগ, সেই কথা তার নারায়ণের সেই বিভিন্ন মাতে, সেই যে মাতাং সৌগর বিভিন্ন প্রকার আকার বিকারে তার দর্শন করে আতানো খুশি আতানো দিনে নাঙ্গ গেলগা। ভঞ্জন প্রপিবন খাদন বালকাং স্নেহয়ন্ত্রিত বুঝয়ন পায়য়ন মুরহো ন বেদ আগত অন্তকম। এসারে করিয়া সৌগন দিনহান জিতে আজি মূর্খ, সে মূর্খ জামিল হান্না পেইল, ন বেদ হান্না পেইল কি আঙ্গুল দে আগত অন্তকম, সে অন্তিম সময় তার যে উপস্থিতি হান্না পেইল জামিল মূর্খ। एवं वर्तमान अग्ग मृत्यु काल उपस्थिति मतिं चकरतन ये बाल नारायण आओ भये। সেই মূর্খ জামিল ইশারা করতে করতে যে বাবা তার মৃত্যুকাল অনুপস্থিত এই সময়ে তা ওই সেই পিতক নারায়ণের কথাই চিন্তা করে নারায়ণেরই সবসময় ডাকে। আজিকার দেহের তা জামিল মৃত্যুকাল উপস্থিতির সময় মানে ভয়ঙ্কর মৃত্যু দুর্দর্শন করে। পাশ হস্তান্ত্রিং দৃষ্টা পুরুষানতি দারুণান বক্রতুন্দান ঊর্ধ্বরুম্ন আত্মানম নেতুমাগতান আত্মানম। তার সেই জীবাত্মা আগত তৈরি পরমাত্মা আগত টানিয়া নিতে গা দেহগত দেহির যে আকর্ষণে জীবর মৃত্যুকাল নেতুমাগতান, তার দেহ বনেনার কাজে বলিয়া সেই বক্রতুণ্ড ঊর্ধ্বরুম্ন ভয়ঙ্কর অংতাবেং তার সেই যে যমদূত তাই উপস্থিত ছিল তার নেনার কাজে বলিয়া দুর্হে কিরণকাশক্তম পুত্রং নারায়ণ আহ্বায়ন প্লাবিতেন শরণোচ্চৈয়া জুহাব কুলেন্দ্রিহা। কাঁধা হাত মাঝে দেখের তা মুং হাত মাঝে জমরদূত উপাইছি এগোদে সেই অজামিল দেখের তা কাঁধা হাত মাঝে সৌ সেই নারায়ণ খেলা তারে দেখিয়া দুর্হাত সৌরে দেখিয়া অস্ফুট স্তরে নিগদে মাতে পারে নোয়ারে সারে করিয়া অন্তিম সময়েও সেই পিত করে দেখে তা বাবা নারায়ণ নারায়ণ বলিয়া সৌরে দেখে নিশৈম্য ম্রিয়মানস্য মুখতো হরিকীর্তনম ভর্তু নাম মহারাজ পার্শ্বদা সহসা পতন। এগুদে কি হানিছে ভগবান সেই প্রিয় পার্শ্বদ বিষ্ণুদূত সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা করে করে সেই তারা জগতর ভক্ত কিসারে আসি অভক্ত কিসারে আসি এই রাজি দেখতা রাহান কি আনতে অন্তিম সময় উপস্থিতি সহাত্মা যে কোন ভক্ত আগে সেই ভগবানের চতুরাক্ষরে নাম নারায়ণ অনুচ্চারণ করে বারো মুখ হাত মাঝে সেই ভয়ঙ্কর দর্পিন বেংতা অংতা আইসি সেই জমরদূত পাইছি দেখলা আপনাদের সহসা পতন সেই বিষ্ণুদূত হাবিয়া তা মুখ হতলাম লাগাতা বিকর্ষত অন্তহৃদয়াৎ দাসীপতি অজামিলম যম প্রেষ্যন বিষ্ণুদূতা বারয়াম অজসা আশু ওজসা। বিকর্ষত অন্তহৃদয়াৎ সেই বলপূর্বক জমরদূতায় সেই যে অজামিলর পঞ্চ প্রাণী আকর্ষণ করে নিচারা গান দেখলা সময় হাত মাঝে সেই বিষ্ণুদূত জ্ঞান করলা বারয়াম আশু ও যশা ধমক দিয়া লোক দিয়া খাম করলা তাই বাসেই বলে আপনাদের উঁচু নিষেধিতাস্তাংস্তাই বৈবশ্যত পুরোশরঃ কে यूयं प्रतिषद्धारो धर्मराजस्य शासनम। ऊषु निषेधितः तान्ते वैवस्वतः पुरोशरः। আজিকার চমরদূত তাই নাকো বললা হ্যাঁ এসুদিন আমি সমস্ত পাপি তাহাবির নেরাঙ্গাতা কুমা হইতে আমার বাধা না দিয়েছিল কিন্তু বাধা দিতে রাঙাতা কুমি এটা তো সাধারণ তা নাবে ওখানে আঙ্কুর তারা তা ওদের কে ইউয়ম প্রতিশত হারহ তুমি কুঙ্গি ধাং আমারা নিষেধ কর রাইগাতা ধর্মরাজস্য শাসনম
আজ সাক্ষাৎ ধর্মরাজের শাসনে আয়া তুমি কুঙ্গই তুমি বাধা সৃষ্টি করাই আগো কশ্যবা কুত আয়াতা কস্মাদেশ্য নিষেধতঃ কিংবা দেবা উপদেবা বা জুয়ং কিং সিদ্ধ সত্তমঃ কশ্যবা কা কুত আয়াত কার সেবকী সুতা তুমি কুঙ্গি সুতা তুমি সিদ্ধতা সিদ্ধ যুগী না কুঙ্গি যোগী কুত আয়াত কুরাং তো আয়সতা কিং দেবা কিতায় আবার আমার খাম্পুর রাইগাতা सर्वे पद्मपलाशक्षाशित पितकौशयवाससः किरीटेन कुण्डलेन लसत्पुष्करमालिनः सर्वे च नूत्नवयसो सर्वे चारुचतुर्भुजा धनु निषङ्गगदा शङ्खचक्राम्भुजश्रियः देशोऽवितिमिरालोककुर्वन्तः शन ओजसा किमर्थं धर्मपालस्य किङ्करान्नो निषेधतः আজি তোমার সেই রূপতা ভগবান সেই দূত বিষ্ণু হাবি ভগবান সারূপ্য লাভ করে যার তাঙর অঙ্গ কান্তি বেশভূষা হাবি ভগবান বিষ্ণুর সাড়ে চতুর্ভুজ তাঙরে বিষ্ণুদূত বারে দর্শন করি আজ আমার তারা জমদূতে সর্বে পদ্ম পলাশ আকশা তুমি হাওয়ার চাইতে হাবিগি পদ্ম পলাশ লোচন এসো পিত কৌশয় বাসা তোমার সেই পরিধানে পিতাম্বর কিরীটি ন কুণ্ডলী ন কিরিট মুরগত মাঝে সেই সোনাপা কিরিট পিদিস কুণ্ডলী ন লসত কানে কুণ্ডল লসত পুষ্কর মালিন নারদ বারো সুন্দর করিয়া বনমালা সেই পদ্ম ফুলর মালা কেন পিদিস সর্বে নূত্ন প্রভয় স্বাহা সর্বে চারু চতুর্ভুজা সর্বে নূত্ন বয়স তুমি হাবি নব যৌবন সম্পন্ন সেইতে কতি শুনাইছো তা কুঙ্গি সগি থাকি তাই আমার খাম্পর রাইতা শ্রী শুক মাছ আজ শুকরে গুসাই মাতা ইতুক্তে জমদূতস্তৈ বাসুদেবোক্ত কারিণঃ তান প্রচু প্রহস্যেদম মেঘ নির্ঘাদয়া গিরা এ কথা আঙ্কলার সময় মাঝে সেই বিষ্ণুদূত আজিকা মেঘ গম্ভীর খংচেলে মাত্রাদা হে জমদূত তুমি শ্রবণ করে বিষ্ণুদূত উচু জুয়ং বৈ ধর্মরাজস্য যদি নির্দেশকারিণঃ ব্রতং ধর্মস্য নস্তত্তং যচ্চ অধর্মস্য লক্ষণম বিষ্ণুদূত উচু সে বিষ্ণুদূত অ্যাঙ্কর তারা জুয়ং বৈ ধর্মরাজস্য যদি নির্দেশকারিণঃ তুমি যদি ধর্মরাজর অনুসরিয়া থাইবাই গান থাকলে ব্রত ধর্মস্য নস্তত্তম আমার আজকে ধর্মর তত্ত্বখানি শুনাইছে যচ্চ অধর্মস্য লক্ষণম আর অধর্মর তত্ত্ব অনুখানি আমার বাগা দেই কথং সিদ্ধিয়ত দ্বন্দ্ব কিং বৈশ্য স্থানমেপ্সিতম দ্বন্দ্বা কিং কারিণ সর্বে আহো শীত কতিচিৎ নাম দ্বন্দ্ব দানের বিধি কারে কারে কিতা কিতা শাস্তি দেরাইতা কু কারে কি দিয়া দেরাইতা বা কিসারে কিসারে দেরাইতা হেন তো পারামাতেইছে দুল্লা সময় আপনাদের जमदूता उचु जमदूता मात्राता वेदो प्रणिहित धर्मो अधर्मस्तद विपर्जयम वेद नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रूषम पल्लका धर्म कुंहान जमदूत मात्राता वेदो प्रणिहित धर्मो वेद शास्त्रे जेहानरे कोरानी मातिसे हन धर्महान अधर्मस्तद विपर्जयम बारो যেহান নিষেধ করেছে অনধর্মহান বেদে যেহান মাতের অনধর্মহান খাম্পুরের অনধর্মহান ধর্ম অধর্ম সম্পা কোথায় কারণ বেদ বেদ অখিল ধর্ম মূলম সমস্ত ধর্মের মূলিতা বেদতায়া বেদে নির্দেশ দের অনধর্মহান নিষেধ করে অনধর্মহান বেদ তো বেদ খান পুরাং তো আইন বেদ নারায়ণ সাক্ষাৎ স্বয়ংভূরিতি সুশ্রমহা অত্যন্ত সেই বেদ সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণ সৃষ্টি এ নামে আমার ধর্মরাজ শ্রবণ করেছি येन सधाम्नो विभावा रजसत्व तमोमया गुणो नाम क्रिया भावै यथा तमं सूर्याग्निखं मरुद्देव सुमसन्धा अहने दिश कांकुशयं धर्म इति हियतस्य देहस्य साक्षिणः জীবর সমস্ত কর্ম সাক্ষী আছে যাবতীয় কর্ম সাক্ষী আছে সেই সাক্ষীয়তার ভিত্তিতে যথাযথভাবে বিচার করতাম যেমন যেতে মাত্রা কুঙ্গ সাক্ষী গো সূর্য অগ্নি খং মরুদ্দেব সুমসন্ধ্যা অহনি দিশঃ কাঙ্কু স্বয়ং ধর্ম হিয়েতে দেহি ঐশ্য সাক্ষিণঃ ধর্ম
দেহি এগোর জীবর সাক্ষী কুঙ্গ কুঙ্গ মাটি খুনেই স্বয়ং সূর্যদেব সাক্ষী গো, অগ্নি সাক্ষী গো, খং খং আকাশ সাক্ষী গো, মরুত বায়ু, দেব সমস্ত দেবতা কর্মর সাক্ষী, চন্দ্র সোম, সন্ধ্যা সন্ধ্যা অহনি, দিবা রাত্রি দিবানি সাক্ষী, দিশ ও 10 দিক সাক্ষী, কম জল সাক্ষী, কু স্থল সাক্ষী, স্বয়ং ধর্মরাজ। এটা হাবির বিচার করেন যে বিচারজ্ঞ ধর্মরাজ তা নিজেও জীবর সমস্ত কর্ম সাক্ষী হইয়া থাকবে। সেই ধর্মরাজও সেই বিচারত মাঝে কোনো প্রকার অন্যথায় আমারে এতৈরধর্ম বিজ্ঞাতম স্থানং দ্বন্দ্বস্য युज्यते सर्वे कर्मानुरोधेन দ্বন্দ্বমর্হন্তি কারণ এতে এতৈ এটা হাবি সাক্ষী রাখতে উড়ি হুনিয়া যাহাং ধর্ম অধর্মর তার যে সাক্ষ্য তাহা বিলনার পরে জীবব সমস্ত কর্ম নিরূপিত মানে কোন প্রকার ভ্রান্তির সুযোগ নেই। চিন্তা করিয়াছি এই যে সাক্ষীর কথা মাতলো ভাগবতে, কত বড় কথা। সূর্যদেব নিজে সাক্ষী, যে মারতে পারে। দিনেতে সূর্য থাকলেও রাতে সূর্য নেই না, রাতে সূর্য নেইলেও সাক্ষী গো কুঙ্গ চন্দ্র। আর চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র নেই, কি হান করে মাথায় ওটা আকাশ সাক্ষী। আচ্ছা গর্গর ভিতরে আমি অন্ধকারে গিয়ে কামান করলো, আকাশ নেই, কোনো আয় মারতে পারে না, মাথায় ওটা। তারপরেও সাক্ষী স্বয়ং অগ্নি। অগ্নি অন্ধকারে কারণ ওরে বাবা, অগ্নি যদি না থাক জীবর কোনো অস্তিত্বই নেই। অহং বৈশানর ভূত্তা পচামি অন্নং চতুর্বিধম, গীতা ভগবান মাতের দাম। জীবর মধ্যে আমি নিজে বৈশানর অগ্নিরূপে বাস করিয়া সমস্ত খাদ্য পাচন করি। আজিকার আধুনিক যুগেও যে বাগা আমি জীবনের চরম পর্যায়ে যারা ডাক্তার গিয়ে আমার পালস পরীক্ষা করে তা হিট খান গাড়ি করতে না, সেটা নাই। যত সময় পর্যন্ত বৈশানর অগ্নি আমার প্রজ্বলিত থাইতই জীবগ, তত সময় জীবন আছে। বৈশানর অগ্নি নির্বাপিত না মানে জীবগ জীবনের অস্তিত্ব নেই। অগ্নি আমার মধ্যে আছে, সেই অগ্নি আমার সমস্ত কর্মর সাক্ষী। বায়ু বায়ু নেইলে আমার জীবন না চলতো, কারণ না সারন্ধ্রে সেই শ্বাস নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে আমি চিন্তায় আসি। সেই বায়ু যে হাবির কর্ম সাক্ষী, সুতরাং আমার সাক্ষীর অভাব নেই। কু জল, কং জল, সমস্ত দেহগর মধ্যে জল রূপে যে আছে, শুক্র শোণিত, তাই আমার কর্মর সাক্ষী। 12 মাতের তা সমস্ত কর্মর যে বিচার করতো, যে বিচারক সেই যে ধর্মরাজ নিজেও সমস্ত জীবর সাক্ষী। জাগতিক আদালতে যে বাগা আমি বিচারালয়ে বিচার করলাম, যেগো বিচারপতি গো বহিছে বিচারাধীশ ন্যায়াধীশ গিরগো, কিন্তু সাক্ষীগো নার্তা থকিয়া উকিলে যে বাগা জেরা করতারা, সাক্ষীরে জেরা করতারা, আসামিরে জেরা করতারা, বাদী বিবাদীরে জেরা করিয়া নির্দিষ্ট কর্মপন্থার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত আনে তারা। সময় বিচারক এটা হাবি পর্যালোচনা করে রায় আনতে। কিন্তু বিচারক নিজেই যদি সমস্ত কর্মের সাক্ষী গর, তাইলে যে কিচ্ছু করাই না লাগে নাই। আমার শেষ বিচারের দিনে সমস্ত কর্মর সাক্ষী গো স্বয়ং ন্যায়াধীশ মহাধিপতি, দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম মহাজন, সেই ধর্মাধিকারী স্বয়ং ধর্ম। ওখানে আমার কর্মর কোনো ফাঁকিবাজির সুযোগ নেই। যমরাজা সেই দুটোটাই মাত্রা এসারে করিয়া যেন যথা ধর্ম বেহো সমিলিত এবং তৎফলং ভক্তি যথা তাবৎ মূত্র বৈ উতায়া। যেন যাবৎ যথা ধর্ম, যেগই যে সারে ধর্ম করেছি সেই অসারে করিয়া ভাঙাতে তাঙ্গর ফলন তাকে ভোগ করতে হাতে। এর মাঝে কোন প্রকার কারচুপির সুযোগ নেই। সারে মাতলা সময় মানে নাচিত আজিকা সেই মহারাজ সেই ভগবান
বিষ্ণুর সেই বিষ্ণুটোরাই মাত্রাটা কিতা বলেছে অহো চাঙেনে সারে সিয়ান কিন্তু আজিকা জিনিস তুমি খেয়াল করে যে অহ কষ্ট ধর্মা ধর্ম দ্রেশাং স্পৃশতে সভাম यत्रा दंदेषु ओपापेषु दंदाजध्रियते বৃথাম। আজিকা সেই বিষ্ণুদূতের মাত্রাটা অহ কষ্টম কষ্টের বেদনাদায়ক দুঃখপীন বিষয়ান ধর্মদ্রেশাম অধর্ম স্পৃশতে সভাম यत्र অদন্দেষু ওপাপেষু দন্দবৈধ্রিয়তে বৃথা। ধর্মর তত্ত্বতে বজবর হুনুইলাই কিন্তু দুঃখর বিষয় আনিলতা হে জামার দূত চিন্তা করিও বিচারর নাঙে করিয়া তুমি যেগুন নিষ্পাপ মানুষ তার উদণ্ড দেরাইদা এন কি ঠকিছে তা ঠক নাইছে নাই কি বিয়া বলতে মাত্রা কি কথা প্রজানাং পিতরো ये च सस्तरं साधवो समा यदि सत्येषु वैषम्यं कं यान्ति शरणं व्रजा। प्रजानां पितरः ये च सस्तर আজি प्रजा যেটা অধস্তন থাইতাই হতাই বিচার দিতাই এটা গজর হতা না কিন্তু তাঙিয়ে যদি বৈষম্যং সত্যেষু বৈষম্যং তাঙিয়ে যদি বৈষম্য করতারা সমতা না করতারা তাইলে কং জানতি শরণং প্রজা প্রজা তা কার শরণাগত হয়ে যায় সাধারণ মানুষ গজরতাই যদি বিচার বাগতারা তাইলে চলরে তা কারণ জিতাই গেল यद् दाचरति श्रेयस्तन् निहतरदीहते सयत् प्रमाणं कुरुते लुकस्तद् अनुवर्तते। गीतार সেই শ্লোক হর একেবারে হুবহু প্রতিধ্বনি সয়ৎ প্রমাণম ক্রিয়তে লুকস্তদ্ অনুবর্ততে यद् दाचरति श्रेयस्तत् एव इतरो जना। भागवते मातेता यद् यदाचरति श्रेयस इतरस्तद् इहते। গজরতাই জিহান করতে হয় তলরতাই অনুবর্তন করতে হয় গান আজিকা তুমি ধর্মর বিচার বলিয়া যে অধর্মহান করাই এমকি ঠকিয়ে তা ঠক নাইছে বললা ভাঙতে জবরদস্ত আঁকো বলে হাইস কি আনিস কি দিয়া তুমি এসারে মাস্টার আইতা অজামিলে কই না করিছে পাপ পৃথিবী আসে তা এটা আবার ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম ইয়া তা না করিছে পাপ নেই গুরুচরণ আশ্রয় করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিছে বেদশাস্ত্র পিতৃতর্পণ করিছে মানুহ আজিকা আহানির কোনোদিন আহান যজ্ঞের সমিত ধারণ করতে গিয়া সেই অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ দর্শনে তাজে পাহা সম্পূর্ণ মোহিত হয়েছিল মানে তাজে হাবি ত্যাগ করিয়া অধর্মর পথে থাইয়া এই যে স্ত্রী এগোর সাথে থাইয়া হবানি যে লাগল লোকে থাইয়াছে সারা জীবন গানে বিয়ে করলো তার ধর্মপত্নীদের ত্যাগ করলো পিতৃমাতৃ ত্যাগ করে মহাপাপে আসে এই পাপী এগোর জীবন ধারণের সম্পূর্ণ পাপময় গর্হিত চুরি ধান্দা করিয়া যাবতীয় প্রতারণা করিয়া তার জীবন চলিয়া গেছে গা এগোরে তুমি শাস্তি দিতে কি তাই থকনেই বলে রাইতা বলে আঙ্কলা স্বামী আপনার জালিয়া বিষ্ণুদূতে মাতাম অয়ং হি কৃত নির্বেশো কোটি জন্ম অহং শাপি যদ্বেজহার বিবশো নাম শাস্ত্র ইয়ানম হরে। সে যতই পাপ করং অয়ং হি কৃত নির্বেশহা জন্ম কোটি অহং শাপি যদ্বেজহার বিবশ নাম শাস্ত্র ইয়ানম হরে। এ গিরগো গো যতই পাপি গইয়া থাক কিন্তু তাজি বাগা ভগবান নাঙ্গান সকল সময় তার হাবি পাপ করতে যাওয়া মাত্রাটা সমস্ত যত পাপ করো কোটি জন্ম জন্মান্তরের পাবো তো হরিনামগার মাধ্যমে মুক্তি অর্জন আসে যত রাগ করে নারায়ণ নামে সংক্রানি করে পাপ খাইতে যা তুমি কি তাই তার শাস্তির কাছে শাস্তি দেনা না করে আজ শাস্ত্রের মাধ্যমে নামনো হি যাবতি শক্তি পাপ নির্হরণে হরে তাবৎ কর্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকি জনা। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীমদ ভাগবতর শরৎ দর্শনী টিকাত মাঝে আজি মাতের তা যে নাম নাহি যাবতী শক্তি নামহার এমন শক্তি এত পাপ করে বারে হরিনাম গানে যে তাবৎ কর্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকি জনা। হরিনাম এনে কোত্যান পবিত্র করে বলে তো তোহান পাপ জীব করং বিলাও করে মারবো সক্রদুচ্চারিতম যেন হরিভীতি অক্ষরদ্বয়ম বদ্ধো পরিপাকস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি। এতনৈব হি অঘনা ঐশ্বক্রেতং সদ নিষ্কৃতম যদা নারায়ণায়েতি জগাল চতুরাক্ষরম। এই যে নারায়ণ চতুরাক্ষর
শ্রবণ করানির পরে, কীর্তন করানির পরে তার সমস্ত পাপ তুলিয়া বলগা দেয়, তার কোনো পাপ নেই। বিশেষত অন্তকালে আজি আদি বিশুদ্ধ আজিকা সেই গীতার মাঝে ভগবান মাতে তা যে অন্তকালে চ মামেব স্মরণ মুক্ত কলেবরম য প্রয়াতি সমদ্ভাবং প্রীতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ। যে অন্তিম সময়ে যে জীব মোরে স্মরণ করে পারে ও সমস্ত পাপে তাহাবিনি ও মোরে পেইতে অনলে পান। অন্তিম সময়ে আজিকা সেই অন্তিম সময় অজামিল ভগবানের কি নিশি নিশি থাকে না, যে ভগবানের নাঙ্গান স্মরণ করে দেয়। নাঙ্গন ভগবানের নাঙ্গানো নাগে নাঙ্গন তার পিতকর নাঙ্গান। কিন্তু ভাগবতে মাতে তা সংকীর্তং পরিহাসং ভা স্তুবং হেলনমে বাবা বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণম শেষ অগহরং বিধু। সেই রে যদি কোন বস্তু হানের লক্ষ্য করিয়া ও সংকেত করিয়া পরিহাস করিয়া সঙ্গীত বিনোদন আনন্দ হারু ওনার কাজে থাক অশ্রদ্ধা করিয়াও যদি ভগবানের নাঙ্গান শুরু করেন বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণম শেষ অগহরং বিধু, অশেষ পাপ দূর করে রানে যে শুরু করে পতিত স্খলিত ভগ্ন সন্তপ্ত স্তপ্ত আহত হরিরীতি অবসনাহ অপমান অর্হতি জাতনা। সে ভগবানের নাঙ্গেন স্মরণ করে পারলে হাবি পাপ দূর। গুরুনাং লঘুনাং চ গুরুণোপি চ লঘূনি চ প্রায়চিত্তানি পাপানাং জ্ঞাতা উক্তানি মহর্ষি। এসারে করে যে বা মাতলা সময়ত মাঝে যথা গোতং বিরজতো মুক্তম যদিস্য অজানত অপগত্যম কুর্যান মন্ত্র উদারহিতঃ। দ্বিজ পাশান বিনুর্মুক্ত গতভি প্রকৃতিং গতো ববন্দে শিরসা বিষ্ণু কিঙ্করান দর্শনোৎসবঃ। আজিকা তাঙ্গর সেই যমরদূতে বিষ্ণুদূত রাঙে তাহাবি তত্ত্ব শ্রবণ করলা তাঙ্গি হাত বিলা আগে শুননাইছে আনিছে বলে তাঙ্গি অহত্য দূরিয়া গেলা সময়ত মাঝে দ্বিজ পাশাদ বিনুর্মুক্ত তাঙ্গি যে বন্ধন করেছিল অজামিলরে তাহাই মুক্ত হইলা। মুক্ত হওয়ার পরে ববন্দে শিরসা সেই অজামিল আজিকা দেখেতা এটা হাবি অজামিলর মুঙে জায়গা বিষ্ণুদূত যমদূত সে তার কাতর কি ধর্ম বিতর্ক তাহাবি শ্রবণ করিয়া তার মনে মাঝে এমন চেতনা নাহিল। অজামিল জ্ঞান করলো তার শিরসা ববন্দে সেই নতমস্তকে বিষ্ণুদূত হাবির চরণে বন্ধন করলো। তং বিভুক্ষুমভিপ্রেত্য মহাপুরুষ কিঙ্করা সহসা পশ্যতস্তস্য তত্রান্তর্দেধে হল। তাঙ্গি যে সারা আইছিলা তাঙ্গি বারো অন্তর্হিত বললারা অজামিল অপি অথ আকর্ণ দুতানাম কৃষ্ণয় মায়া ধর্মং ভগবত শুদ্ধম ত্রৈবেদ্যং চ গুণাশ্রয়ম ভক্তিমান ভগবতী আশু মহত্ব শ্রবণাৎ হরে অনুতাপ মহানাশে স্মরত শুভমাত্মনঃ। সেই মহারাজ হে মহারাজ পরীক্ষিত অজামিল আজিকা এসারে শ্রবণ করে তার মনে অনুতাপ আহার সৃষ্টি দাহা জীবনে বিচারিন কেউ থাকো অহমে পরমম কষ্ট মভুদ বিজিতাত্মনঃ येन विप्लावितं ब्रह्मो बृषल्लां जायते आत्मनः। मियगो कोत्यानो धमगो इसुगे बृषलिए गोरां এটা বারা মোর সমস্ত সংসার আদি বর্জন করিয়া মিয়া ইয়া সমস্ত সামান্য দেহ সুখর কাজে বলিয়া আমি পতিত হইয়া আসুগাতা ধিং মাং বিকার হিতাং সদ্ভি দুষ্কৃতং কুলকাজ্জালম মিয়গো কুলাঙ্গার গহি ধিং মাং বিকার হিতাং মিয়গো ধিক মি পারা পাপি নেই হিত্তা বালং সতিং জ ওহম সুরা পিম অসতিম আগম নিয়ে সারে কলঙ্ক লেপন করিয়া আমার সেই তরুণী সাধ্যে স্ত্রী করে ত্যাগ করে আমি আজকে বেশ্যা গল গাছুগাত আমি পারা পাপি নেই। বৃদ্ধাবনথৌ পিতরৌ নান্য বন্ধু তপস্বিনৌ অহোময়াধুনা ত্যক্তা অবকৃতাগ্রচে নিঃশবচে। মোর পিতা মাতা যেটা বৃদ্ধ হয়েছিল তাঙ্গর তাতে কুঙ্কুম নেইছিল তাঙ্গর আমি ত্যাগ করিয়া সুদিন আসুগা আমি পারা পাপি নেই। सोहं व्यक्त पतिष्यामि नरके भृषदारुणे धर्मग्न कामिन यत्र विन्दन्ति यमजातना। किमिदं स्वप्न ओहसित साक्षादृष्टमिहाद्भुतं कयाता अद्य मे कार्यं व्यकर्षन् प्राश प्राणयः। এহেন কিয়ান দেখলো সপন নাতে পাঙ্গা নেশারে ধিক্কার দিয়া দিয়া সেই
মহারাজ সেই মহাপাপী অজামিল নিজের ধিক্কার দিয়ে না করলো, ধিক্কার দিয়ে জ্ঞান করলো, তার শেষে নিজের মধ্যে তার যে বা চেতনার উদয়ের মাঝে ইতি জাতসু নির্বেদ ক্ষণ সঙ্গেন সাধুসু গঙ্গাধারমুপে আয়ু মুক্ত সর্বানুবন্ধনা। সেই ক্ষণমাত্র সাধু সঙ্গ, বিষ্ণুদূত সংগ্রহণ করার কারণে অজামিলের মধ্যে জ্ঞানীটা ক্ষণ সঙ্গেন সাধুসু, অল্পকাল সাধু সঙ্গর কাজে বলিয়া তার জাতসু নির্বেদা, परम निर्वेद सृष्टि वैराग्य सृष्टि अजामिल गंगा द्वारे गया भगवत भजने बहिर्या सतस्मिन् देवसदन आसीन जुगमास्थित प्रत्याहितेन्द्रिय ग्राम जुजोदे मन आत्मनि। সেই হরিদ্বারে গিয়া মাঝে ভগবত চরণে শরণাগত या भजन करते करते তার দেহ हित्ताकलवरं तीर्थे गंगायां दर्शनादनु सद्य स्वरूपं गृहे भगवत पार्श्ववर्तिना। সেই তীর্থে গিয়া বাস করিয়া সময় অনুক্ষণ হরিকীর্তন করতে 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 তা अंतिम समय भगवत चरण शरणागत होया भगवत धाम की आसिलिया। म्रियमान हरे नाम गृह्णन् पुत्र उपचरितम् अजामिलो अपि अगधाम किमुतो श्रद्धया गृह्णन्। आदि सुखदेव गोस्वामी अध्यायार शेषे माते लेखा महाराज परीक्षित चारे म्रियमान हरे नाम अंतिम समय আজিকা मृत्यु काले पुत्र उपचारितम পিত করে দাহের গা এত মাঝে ভগবানের নাঙ্গান মিলিয়া বসিয়া বলে যদি এসারে পারে অজামিল অপি অতজ্ঞাম কি মতো শ্রদ্ধায় আগিনান যে গই শ্রদ্ধা করিয়া ভক্তি করে ভগবান নাম স্মরণ করে দেবো তার কি হার মাত্র মহারাজ। সেই হরিনাম ব্যতীত জীবর কোন আমি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সেই কলিযুগ অবতীর্ণ আজি মাতের দাকিতা বললেতে हरेर नाम हरेर केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। इह कलिजुगे एक हरि नाम व्यतीत कोनो उपाय नहीं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। अजामिल की जय। श्री राधे श्याम। श्री भुवनेश्वर साधु ठाकुर विजयते राम। जय जय श्री राधे श्याम।